கர்த்தரும் ரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த அருமையான மனமகிழ்ச்சி நாளின் மாலை வேளையில் உங்களுக்கு உங்களை அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். நாம் எளிய குடிக்கு முன்னாக நாம் கண்களை மூடி பிரார்த்தனை செய்வோம். ஜோன்ஸ் எங்களை நேசித்து வழிநடத்தி வருகிற எங்கள் அன்பும் இறக்கமும் எங்கள் பரமபிதாவே, கடந்த நாட்களெல்லாம் எங்களை நீ கண்மணி போல் பாதுகாத்தீரப்பா. உடைய கிருமினால் எங்களை பாதுகாத்தீரப்பா. அதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்தி அந்த நேரத்தில் வந்திருக்கிறோம். எங்களுடைய போக்கிலும் மரத்திலும் வாகனங்கள் செய்த கடமைகள் எல்லாவற்றிலும் உடைய கிருபை உடைந்தது. எல்லாவற்றையும் நாங்கள் உன்னுடைய சித்தப்படி செய்யக்கூடிய நீ கிருபை கொடுத்திருக்கிறீர்கள். நன்றி உள்ளத்தோடு கொடுத்தோம். இம்மட்டும் சரீர சுகத்தையும் பலத்தையும் கூட நீர் கட்டளையிட்டு வருகிறீர்கள். நன்றி உள்ளத்தோடு கொடுத்தோம். அப்பா, நாங்கள் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து உங்கள் வார்த்தைகளை அறிந்துள்ள கூட நீர் எங்களுக்கு பாக்கியங்களை கொடுத்திருக்கிறீர்கள். நன்றி உள்ளத்தோடு ஸ்தோத்திரம். அப்பா, தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்காகிய தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேவனுடைய நீதியையும் தேடுங்கள் என்ற வசனத்தின்படி நாங்கள் அவைகளை கற்றுக்கொள்வதற்கும் அவைகளின்படி எங்களை செயல்படுத்துவதற்கும் நீ கொடுத்த கிருபைகளுக்காக நன்றி உள்ளத்தோடு ஸ்தோத்திரம் 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 சுத்துவோம்ப்பா. முன்னேற்றத்தில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். குடும்பமாக ஆசீர்வதியும் அப்பா. தனித்தனி நபர்களாக ஆசீர்வதியும் அப்பா. இந்த உலகத்தில் நீ எங்களை நாட்டின நோக்கத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதும் நீயான உண்மை நீர் அனுப்பினவராக இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதே நித்திய ஜீவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதும் நாங்கள் அதை அறிந்து கொள்ளக்கூடியது நீர் தெரிவி கொடுத்திருக்கிறபடியால் நன்றி உள்ளத்தோடு ஸ்தோத்திரம். அப்போ அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகராக இருந்தாலும் எங்கள் ஒரு சிலரை நீர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீரே. நன்றி உள்ளத்தோடு ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இந்த வசனத்தின் அப்பா. சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடியது எங்களுக்கு ஞானத்தை தந்திருக்கிறேன். நன்றி உள்ளத்தோடு ஸ்தோத்திரம். உடைய உடைக்கப்பட்ட முத்திரையிடப்பட்ட வார்த்தைகள் உடைக்கப்பட்டப்பா. உம்மால் சத்தியங்களை அறிவிக்கப்படும் பொழுது அந்த வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகளை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதும் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதும் நீர் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி நீரே. நன்றி உள்ளத்தோடு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அதை முழுமையாக நாங்கள் எங்கள் இதயத்திலே முத்திரையிடக்கூடியதும் அதன் மூலம் மேலான ஆசீர்வாதங்களையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நித்திய ஜீவனையும் அப்பா இம்மைக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியது இருக்கிறது. சோர்கள் எங்கள் தடைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி போடும். வார்த்தையினால் எல்லாவற்றையும் நீ சுகமாக்க என்று சொல்கிறோம்ப்பா. எல்லாத்துக்கும் உடைய தலைமுறையினால் குணமானீர்கள் என்று வஸ்திரத்தின்படி எல்லா காரியங்களும் எல்லாவற்றையும் சந்தோஷமாக நீ மாற்றுகிறபடியாக நன்றி உள்ளத்தோடு ஸ்தோத்திரம். வந்து ஒவ்வொருவரும் வீணாக்குவாங்களப்பா. ஒவ்வொருவரும் உடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு வார்த்தையின் மூலம் எல்லா நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நீ தெரிவு செய்யப்படியாக நன்றி உள்ளத்தோடு ஸ்தோத்திரம். சிறு குழந்தைகளை ஆசீர்வதி. பிள்ளைகள் பலவீனமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பலங்களை விடுதலை கட்டளையிட வேண்டுமா என்று நல்ல ஞானத்தை கட்டளையிட வேண்டுமா என்று இந்த உலகத்திலே நீ நாட்டின் நோக்கத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம். வர தடைப்பட்டவர்களை நீ கூட்டி தேர்வு வருகிற நாட்கள் இன்னும் அநேக மக்கள் உண்மை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய காலத்தை கட்டளையிடும். அப்ப ஒரே மந்தை ஒரே மேய்ப்பனாக ஒரே சத்தியம் ஒரே ஜீவனுள்ள தேவன் உண்மை நாங்கள் உணர்ந்தப்பா. அதன்படி செயல்படுத்தக்கூடியது நீ திரும்பி செல்ல வேண்டுமா என்று எந்த தடைகள் இருப்பேன் அவைகளை எல்லாம் மாற்றி குடும்பத்திற்கு எதிராக போராடுகிற எல்லா போராட்டங்களும் இயேசுவின் நாமத்தினால் நாங்கள் முறியடிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் ஜெயம் கொள்ளக்கூடியதும் உடைய வார்த்தையை அனுப்ப வேண்டுமா என்று வழிநடத்தும் ஆசீர்வதியை பலப்படுத்தும். எல்லா துதி கன மகிமை யாவற்றையும் செலுத்துவோம். இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. அற்புதமான ஸ்நேகத்திலும்
ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ. സന്തോഷത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കൂടെ എല്ലാവരും കർത്താവേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ യാത്രയ്ക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മായിരിക്കും. ദൈവം നമ്മെ ഏവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്കെല്ലാം ചേർന്ന് മനോഹരമായ ഗാനം യഹോവാ ദൈവമാം അവൻ വിശുദ്ധ ജാതി നാം അവൻ അവകാശമാം ജനനാം അവൻ പരദേശികൾ നാം ഭാഗ്യശാലികൾ ഇതുപോലെ ഒരു ജാതികൾ മനോഹരമായ ഗാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ച് കരങ്ങൾ തട്ടി പാടി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ മഹത്വപ്പെടുന്ന കർത്താവേ ഏവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ജീസസ്. ദൈവമാം വിശുദ്ധ ജാതി നാം അവൻ അവകാശമാം ജനനാം ദൈവമാം വിശുദ്ധ ജാതി നാം അവൻ അവകാശമാം ജനനാം ദൈവമാം വിശുദ്ധ ജാതി നാം അവൻ അവകാശമാം ജനനാം പരദേശി
അവനവകാശമാം ജനന്മാർ. ആപത്തിൽ നമ്മുടെ ദിവ്യ സങ്കേതവും ഫലവും ദൈവമൊരുവനത്രേ. ആപത്തിൽ നമ്മുടെ ദിവ്യ സങ്കേതവും ഫലവും ദൈവമൊരുവനത്രേ. ആകയാൽ പാലിടം ആകയിലേക്കും നാമിനി ഭയപ്പെടുകയില്ല. ആകയാൽ പാലിടം ആകയിലേക്കും നാമിനി ഭയപ്പെടുകയില്ല. യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധജാതിനാം അവനവകാശമാം ജനന്മാർ. യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധജാതിനാം അവനവകാശമാം ജനന്മാർ. നിരനിരയായി അണിനിരം നീളുവിൻ കുരിശിൽ പടയാളികളെ. നിരനിരയായി അണിനിരം നീളുവിൻ പടയാളികളെ. ജയ 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 കാഹളമോദീർവിൻ ജയവീരനമേശുവിനെ. ജയ 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 കാഹളമോദീർവിൻ ജയവീരനമേശുവിനെ. യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധജാതിനാം അവനവകാശമാം ജനന്മാർ. യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധജാതിനാം അവനവകാശമാം ജനന്മാർ. പരദേശികൾ ഭാഗ്യശാലികൾ ഇതുപോലൊരു ജാതിയുണ്ടോ? പരദേശികൾ ഭാഗ്യശാലികൾ ഇതുപോലൊരു ജാതിയുണ്ടോ? യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധജാതിനാം അവനവകാശമാം ജനന്മാർ. യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധജാതിനാം അവനവകാശമാം ജനന്മാർ. പരദേശികൾ ഭാഗ്യശാലികൾ ഇതുപോലൊരു ജാതിയുണ്ടോ? പരദേശികൾ ഭാഗ്യശാലികൾ ഇതുപോലൊരു ജാതിയുണ്ടോ? യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധജാതിനാം അവനവൻ യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധജാതിനാം അവനവകാശമാം ജനന്മാർ. യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധജാതിനാം അവനവകാശമാം ജനന്മാർ. പദവികളിൽ ഒരു നായകനെന്നവനും പദവികളിൽ ഒരു നായകനെന്നവനും വിശുദ്ധനാടുവിൽ കാണുന്നേ. അതിശ്രേഷ്ഠനാമേശുവിനെ വിശുദ്ധനാടുവിൽ കാണുന്നേ. അതിശ്രേഷ്ഠനാമേശുവിനെ വാഴ്ത്തുമേ എന്റെ പ്രിയനെ ജീവകാലമെല്ലാം ഈ മരുയാത്രയിൽ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുന്നേ. ചെറുപ്പകേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുന്നേ. വാഴ്ത്തുമേ എന്റെ പ്രിയനെ ജീവകാലമെല്ലാം ഈ മരുയാത്രയിൽ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുന്നേ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുന്നേ. ശരണങ്ങളാൽ സാഗരത്തിൽ മുങ്ങുന്നു. സാഗരത്തിൽ മുങ്ങുന്നു. തിരുക്കാലം നീക്കിയേറും തടച്ച് മഴപ്പെടായെന്ന് വെച്ചവരെ. തിരുക്കാലം നീക്കിയേറും തടച്ച് മഴപ്പെടായെന്ന് വെച്ചവരെ. വാഴ്ത്തുമേ എന്റെ പ്രിയനെ ജീവകാലമെല്ലാം ഈ മരുയാത്രയിൽ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുവേ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുവേ. വാഴ്ത്തുമേ എന്റെ പ്രിയനെ ജീവകാലമെല്ലാം ഈ മരുയാത്രയിൽ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുവേ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുവേ. ശാരദിലവേ താമരയുടെ താഴ്വരയിൽ. ശാരദിലവേ താമരയുടെ താഴ്വരയിൽ. വിശുദ്ധൻ നാളി വിശുദ്ധനവേ വാസവും നൈസംഗുണരേ. വിശുദ്ധൻ നാളി വിശുദ്ധ
നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുമേ. ചില പാടി നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുമേ. എല്ലാ കണ്ണുകളും പാടട്ടെ, എല്ലാ കരങ്ങളും സുഖനീർത്തിച്ചെന്ന് പാടിയേ. പനിനീ പുഷ്പം ശാരോനിലവൻ താമരയുമേ താഴ്വരയിൽ. പനിനീ പുഷ്പം ശാരോനിലവൻ താമരയുമേ താഴ്വരയിൽ. വിശുദ്ധൻ അതിവിശുദ്ധനവൻ മാ സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണനേ. വിശുദ്ധൻ അതിവിശുദ്ധനവൻ മാ സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണനേ. വാഴ്ത്തുമേ എന്റെ പ്രിയനെ ജീവകാലമെല്ലാം ഈ മരുയാത്രയിൽ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുമേ, നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുമേ. ചെന്ന് പാടി നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുമേ. ആ രണ്ട് കരങ്ങൾ പഠിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പൊതുവാന സ്തോത്ര ജപത്തെ
அப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 சொல்லுகிற தேவனே நீ கமாய் சமயா பாவன பாவத்திற்கு தாவே விச்சராய் சமூகத்திற்கு தாவே கடவுளுக்கு தாவே ஸ்துதிமான் முகப்படுத்துவான் பானி தன்னை கிருபைக்காய் நதியில தாவே நதியோடு ஸ்தோத்திரம் தாவே ஸ்தோத்திரம் தாவே ஸ்தோத்திரம் தாவே பார் உன்னவே நாமத்திலே ஒரு மிகத்தோடு கூடி வருமாறுடைய நடுவில் நடுவில் வாழ்க்கை நினைச்சிட தாவே இந்த மத்திய தாவே கடவுள் தியானம் ஸ்தோத்திரம் தாவே ஸ்தோத்திரம் தாவே அப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 தாவே நதியோடு ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் சின்ன தாவே குணோடு தேவன கரங்கள் தரும் அப்பா உடைய கிருபா ஒவ்வொரு மேல் கூட இருக்க வேண்டும் தாவே தாவே ஸ்தோத்திரம் புகழ் அப்பா உடைய கிருபா கூட எதிரே மக்கள் நன்றி தாவே நதியோடு ஸ்தோத்திரம் 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 தாவே ஸ்தோத்திரம் தாவே சமுத்திரப்பா சமுத்திரம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் அப்பா அப்ப நிறைய தாவே நிறைய ஒவ்வொரு அம்சங்களுடைய மத்தியில் தாவே எதிரே கராமல் கூட இருக்குமாறமே பிரார்த்திக்கிறேன் தாவே ஸ்தோத்திரம் தாவே ஸ்தோத்திரம் தாவே ஸ்தோத்திரம் தாவே அப்பா ஸ்தோத்திரம் பாடுகிற நாமத்தை மக்களுக்கு பிடித்த ஆசிரியருடைய கரங்களை தரணும் தாவே ஸ்தோத்திரம் தாவே வலிமையாக பிரயோஜனப்படுத்த வேண்டும் பிரார்த்தனை வாய்ந்ததாவே அநேக மக்களுக்கு தாவே வழிநடத்த கிருபை அப்பா கொடுக்க வேண்டும் பிரார்த்திக்கப்பட்டே கரங்களை தருணப்பா பாதத்தில் இருக்கிற தாவே உடைய கிருபையை மறைச்சோளப்பா ஸ்தோத்திரம் போன இடத்துல இடத்துலலாம் உடைய கரம் கூட இருக்கு பாவனுக்கு பாப்பாடு கிருபா கூட இருக்க வேண்டும் பிரார்த்திகளில் அநேக மக்கள் அப்பா வாழ்க்கை முதே வந்து தாமதம் ஜனத்துக்கு ஒரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அதிகமாக தாவே உடைய கிருபை அப்பா பதம் இருக்க வேண்டும் தாவே நாமம் மகத்துவப்படுத்த அப்பா கிருபை செய்யும் தாவே ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா நான் தாவே ஸ்தோத்திரம் தாவே 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 தேவனை கரங்களை தருங்கப்பா தாவே உடைய கரம் கூட இருக்க வேண்டும் பிரார்த்திகளுக்காக உடைய கிருபா கூட இருக்கும் வழி நடத்தும் அப்பா உங்களுக்காக மகத்துவம் போதி கொடுத்தீங்க தாவே ஸ்தோத்திர மக்கள் மருமக்கள் பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு மக்களையும் உடைய கரங்களை தருவா ஒரு இடத்தில் இருக்கிற மக்களே அப்பா காத்தோட வேண்டும் பிரார்த்திகள் தாவே இருக்கிற இடங்கள் அப்பா உடைய வற்றமாய் கிருபை கூட இருக்கும் அப்பா ஸ்தோத்திர பிள்ளைகளை படிக்கிற பிள்ளைகளை அப்பா மகக்களோ இவ கிருபையில் அப்பா ஒரு சேர்த்து உணரும் அப்பா கிருபை கொடுக்க வேண்டும் பிரார்த்திகளுக்காக காத்தோட வேண்டும் பிரார்த்திகளுக்கு தாவே ஸ்தோத்திரனை தாவே இசப்பா உடைய வசனத்தை கொடுக்க நடத்தி வசனங்களுக்கு தாவே ஸ்தோத்திரங்களுக்கு வசனம் பகிர்ந்து கொடுத்த மதினங்களை வசனங்களுக்கு தாவே பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் பிரார்த்தனை வடக்கு தாவே பாடங்கள் தாவே எங்களுக்கு அதே பதியத்தை பார்க்கவே பாமடத்தை எங்கள் ஊருக்கு கம்மி தர வேண்டும் பிரார்த்திகள் தாவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்களை தாவே இசப்பாமுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கள் தாவே தாவே விதேசத்துக்கு பாவனுடைய கரக்கூட இருக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் அப்பா நீங்கள் ஒவ்வொரு வச்சனங்களுக்கு தாவே எங்களுக்கு அது ஆழமாய் பதித்த கூட நான் நாமத்துக்கு ஞானத்தை ஞாபக சக்தி அப்பா எங்களுக்கு தர வேண்டும் பிரார்த்திகளுக்கு அது கிருபையில் அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருத்தையும் காணப்பட அப்பா நீ கிருபை செய்யும் எல்லா சமயப்பட கரங்களையும் தருங்கப்பா உங்களுடைய கருத்து காட்டு சமர்ப்பி ஆமென். ஸ்தோத்திரம். வேதத்துல தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது வெளிப்படுத்தின விசேஷம். இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களில் தேவன் ஊழியக்காரர் அறியும்படி அவர் கொடுக்கப்பட்ட வசனம். இந்த வசனங்களை வாசிக்கிறவராகிய தேவனுடைய தூதரும் இதை கேட்கிற நாமும் இதன் கைக்கொள்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள். இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களின் நிறைவேறுதலை கேட்கிற நாம் பாக்கியவான்களாக இருக்கும். அல்லேலூயா. ஆகவே நம்ம இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை இதில் மாற்றம் இல்லாதவைகள் ஆமென்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது. இந்த வசனங்களில் மாற்றமே கிடையாது. வேத வசனங்கள் ஜோடி இல்லாதது. அதை ஆராய்ந்து பாருங்கள். அதை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது நம்ம இங்கே வேத வசனத்தை தவிர வேற எதையுமே குறிப்பிடுவதில்லை. அதில் எல்லாம் சத்திய வார்த்தைகள் மாற்றம் குறிப்பிடும். அது ஒரே போதனைகள் மாற்றம். அதில் கலப்படம் இல்லாத தீமையும் நன்மையும் கலப்படம் இல்லாமல் ஜீவவிருட்சத்தின் கனி போல அந்த ஜீவவிருட்சத்தின் உண்மையான வசனங்கள் மாத்திரம்தான் நமக்கு இங்கே போதிக்கப்படுகிறது. ஆகிய கற்றுக்கொள்கிற நாம் அனைவரும் பாக்கியவான்களாக இருக்கிறோம். கைக்கொள்கிறவர்களும் பாக்கியவான்களாக இருக்கும். அதனால் இந்த வசனங்களை நாம் கைக்கொள்ளும் பொழுது அவை அப்படியே நம் உள்ளத்திலே திருத்திடப்பட்டவர்களாக கற்பாறையின் மேல் எழுதப்பட்ட கற்பலையின் மேல் எழுதப்பட்ட அந்த பிரமாணங்களை போல நம்ம இருதயத்தில் தைரியமாக ஏற்றுக்கொண்டு நாம் நினைக்கும் பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கும் பரலோக ராஜ்யத்திற்கும் நித்திய ஜீவனையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அல்லேலூயா. அப்ப நம்ம பாக்கியசாலிகள் அல்லவா? அதனால் இந்த வேத வசனங்கள் கேட்கும் பொழுது இதில் மாற்றம் உலகம் முழுதும் ஒரே மந்தை ஒரே மேய்ப்பன் ஒரே சத்தியம் தேற்றவாளன் அனுப்பியிருக்கிறார். சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாகும். சத்தியம் எல்லா காரியங்களும் நம்ம விடுதலையாகும். நம்முடைய உலக பிரகாரமான காரியங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்து விடுதலையாகும். நமக்கு அது மாத்திரமல்ல, பரலோக ராஜ்யத்தையும் நித்திய ஜீவனையும் கொடுக்கணும். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். இதை நம்ம என்ன செய்யணும்? சாட்சியாக அறிவிக்கும் பொழுது
ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் சாட்சியாக உலகம் எங்கும் அறிவிக்கப்படும் முடிவு. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். சீக்கிரமாக வரப்போறார். ஆமீன். சீக்கிரமே வாழ்ந்து நம்மும் எதிர்த்திருப்போம். அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ മധ്യലായിരിക്കാൻ സദസ്യത്തിനായ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ ചെയ്തതിനോട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ അവസരം എനിക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചത് കർത്താദാസൻ നിങ്ങൾക്കല്ലോ നാമത്തിലുള്ള എന്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രാരംഭമായിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളായി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഉറവിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഇനിയും സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എന്തെന്നായിരിക്കും വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം? വെള്ളത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് അതാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വിതച്ച് വഴിയിൽ വീണ് വിത്ത് പോലെ അടർത്തുകൊണ്ട് പോയ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദേശം. എന്തെന്ന്? വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദേശം എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദേശം. വെള്ളം ഉപദേശം അത് തന്നെ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കേൾക്കുന്ന ആ ഉപദേശം. അതിന്ന് പറഞ്ഞാലോ സംഘടന, സഭ ഓരോരോ സംഘടന സഭകളല്ല കുറവ്. അടുത്ത് നദി. നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേക സംഘടനകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇത് നദിയായി, ഇത് സമുദ്രമായി മാറിയത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോണത് എന്തായിരിക്കും ആകാശം, എന്തായിരിക്കും ഭൂമി. യേശു പറഞ്ഞില്ലേ, ആകാശവും ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും എന്റെ വചനം ഒഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. അപ്പൊ ആകാശം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ സഭാപ്രസംഗിൽ നമ്മൾ നോക്കും, ഭൂമി ഒന്നേക്ക് നിലനിൽക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഭൂമിയെല്ലാം പോവുമോ? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഭൂമിയെ കഴിഞ്ഞു പോവുമോ? ഈ ഭൂമി കഴിയത്തില്ല. ഇത് വേറെ അർത്ഥങ്ങൾ ഇരിക്കണം. നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകണം വിചാരിച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു വചനം വായിക്കുന്നത്, കർത്താവിൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മരിച്ചു രക്ഷരായവർക്കും അടുത്ത് ജീവനായിരിക്കുന്ന നാമം മരണമായ എവിടേക്ക് എടുക്കപ്പെടും? 1 ദശമണിക്ക് 4:16 1 ദശമണിക്ക് 1 ദശമണി 4:16 തന്നെ. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. മതി. നമുക്ക് ആകാശത്തിൽ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇല്ലേ? ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് എന്ത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കപ്പെടും? ആകാശത്തിൽ. നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോട്ടെ. യേശു എന്ത് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന കഴിപ്പിച്ചു? അവിടുത്തെ രാജ്യം വരണം. അപ്പൊ യേശുവിന്റെ രാജ്യം എവിടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭൂമിയിൽ വരണം ഇല്ലേ? യേശുവിന്റെ രാജ്യം ഭൂമിയിൽ വരാനല്ലേ യേശു പ്രാർത്ഥന കഴിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവ് ഇവിടുത്തെ രാജ്യത്തിൽ വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാ? നമ്മളെടുത്ത യേശു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? യേശു പറഞ്ഞ് രാജ്യം വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരണം. അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. യേശു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച ഇങ്ങോട്ട് വരാനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അടുത്ത നോക്കിയേ, യേശു അടുത്ത് എങ്ങോട്ട് വരണം? ഭൂമിയിൽ വരണം. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകണം? നമ്മള് യേശുവിന്റെ രാജ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരണം, യേശുവിന് വരണം. ഇനി അടുത്ത് യേശു എന്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്? യേശു നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 14-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം 14. ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. കൂട്ടിച്ചേർക്കാന്ന് പറഞ്ഞോ അതോ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞോ? തമിഴിൽ കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കും. തമിഴിൽ കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാന്നുള്ള ഒരു പറഞ്ഞാണ്. സ്ഥലത്തെ ആയിട്ട് പണിയ പിൻപ് இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும்
ചേർത്തുകൊള്ളാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ലേ? അതാ കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞ. അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ആകാശം എന്തെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആകാശം എന്തെന്ന്, ഈ മേഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന്, അത് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ ആകാശം, നിങ്ങൾ ആകാശം നോക്കി ആകാശം എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും? ആകാശം എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? സൂര്യനുണ്ട്, മേഘമുണ്ട്, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രം. ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്നതാണല്ലോ ആകാശം. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കാം. ഇതെന്താണ് സൂര്യൻ, എന്താണ് ചന്ദ്രൻ, എന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങളെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശ രൂപം നമുക്ക് പിടികിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആരെ നോക്കാം? സൂര്യൻ നോക്കാം. ആകാശത്തിലല്ലേ സൂര്യൻ ഇരിക്കുന്നത്? അതോ ഭൂമിയിലിരിക്കും? ആകാശത്തിൽ. അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നോ, സൂര്യനും ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങളും എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, അതാണ് എന്തെന്ന് ആകാശം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. സങ്കീർത്തനം 84:11. യഹോവയായ ദൈവം സൂര്യനും പരിചയമാകുന്നു. ആര് സൂര്യൻ? യഹോവയായ ദൈവം. അപ്പോ ദൈവത്തെയാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊന്നായിട്ട്? സൂര്യനായിട്ട്. അപ്പൊ സൂര്യനായ യഹോവയായ ദൈവം. ദൈവം നമ്മുടെ ആര്? പിതാവ്, നമ്മുടെ പിതാവ്. അപ്പോ യഹോവയായ ദൈവത്തെയാണ് സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചത്. അങ്ങനെ സൂര്യൻ എന്ത് കൊടുക്കും? വെളിച്ചത്തെ കൊടുക്കും. അപ്പോ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം എന്തായിരിക്കും? സങ്കീർത്തനം 119, 105. പാതയ്ക്ക് വെളിച്ചം. അപ്പൊ ദൈവം സൂര്യനായിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്തെന്നായിരിക്കുന്നത്? വെളിച്ചമായിരിക്കും. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം. അതാണ് സൂര്യൻ ഇരുണ്ട് പോകുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നർത്ഥം? സൂര്യൻ ഇരുണ്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നർത്ഥം? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സൂര്യൻ ഇരുണ്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം? നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലം നോക്കിയിരിക്കട്ടെ, ഇനി സൂര്യനൊക്കെ ഇരുണ്ട് പോകും. സൂര്യൻ ഇരുണ്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ വചനമില്ലാത്ത കാലം. വചനമില്ലാത്ത, നമ്മൾ ഇന്ന് വചനം ഉള്ള കാലത്തിരിക്കുന്ന, വചനം ഇല്ലാത്ത കാലത്തിരിക്കുന്ന. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളിടത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വചനം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല, ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓടി നടന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇതുപോലെ ആരും പറഞ്ഞു തരാനില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ അതെന്ത്, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കെട്ടുകഥ കേൾക്കാൻ തുനിയുന്ന കാലം വരും. ഇവിടെ നമ്മളെ തീമോഥെയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പത്യോപദേശം പിറക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾക്കേണ്ട കാലം വരും. വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും സർഗുണദോഷികളും ദ്രോഹികളും ധാർഷ്ട്യക്കാരും നിഗളികളുമായ ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിന്റെ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടൊഴിയുക. വീടുകളിൽ നുണ കടക്കുകയും പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നാനാമോഹങ്ങൾക്കും അധീനരായി എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടും ഒരിക്കലും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വാധീനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ആകുന്നു. ഒരു വചനമുണ്ട്, പത്യോപദേശം പിറക്കാതെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു വചനമുണ്ട്, പത്യോപദേശം പിറക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾക്കാൻ ചെയ്യുന്ന കാലം വരുന്നു.
ശരി. അപ്പോ ഞാൻ അത് കിട്ടിയായിരുന്നില്ല. ശരി. അപ്പോ കെട്ടുകഥ കേൾക്കേണ്ട കാലം കണ്ടുടനെ വരൂ. അപ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആര്? സൂര്യൻ ആര്? ദൈവം. ദൈവം. സൂര്യൻ ദൈവം. അപ്പോ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ വചനം. അപ്പോ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവവും വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ വചനവും. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഇരുട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ വചനമില്ലാതെ കാലം, വചനം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം. സൂര്യൻ ഇരുട്ട് പോകുന്ന ആ കാലം. അപ്പൊ സൂര്യൻ. അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 37 അതിൻ്റെ 9-ാം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജോസഫ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? അവൻ മറ്റൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു, തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് അറിയിച്ചു, ഞാൻ പിന്നെയും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും 11 നക്ഷത്രങ്ങളും എന്നെ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനത് അപ്പനോടും സഹോദരന്മാരോടും അറിയിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ അവനെ ശാസിച്ച് അവനോട്, നീ ഈ കണ്ട സ്വപ്നം എന്ത്? ഞാനും നിന്റെ അമ്മയും നിന്റെ സഹോദരന്മാരും സാഷ്ടാംഗം വീണ് നിന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നോക്കണം, ഇവിടെ ജോസഫ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു. എന്തോ സ്വപ്നം കാണുന്നു? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ആരെ വണങ്ങുന്നതായിട്ട്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ അപ്പോ അവിടെ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ യാക്കൂബ് തന്നെ മകനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്ത് പറയുന്നത് നീ? ഞാനും നിന്റെ അമ്മയും. അപ്പൊ അവരെ തന്നെ സൂര്യനോടും ചന്ദ്രനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, സഹോദരങ്ങളെ എന്തൊന്നുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവിടെ നക്ഷത്രങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം എന്നർത്ഥം. എന്തൊന്ന്? തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം. ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം. ചന്ദ്രൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമാണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നക്ഷത്രങ്ങൾ. എന്തായിരിക്കും നക്ഷത്രം? വെളിപ്പാട് 1-ാം അധ്യായം 19-20. നീ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും നീ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതും എന്റെ വലം കൈയിൽ കണ്ട 7 നക്ഷത്രത്തിന്റെ മർമ്മവും 7 പൊൻനിലവിളക്കിന്റെ വിവരവും എഴുതുക. 7 നക്ഷത്രം 7 സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാകുന്നു, 7 നിലവിളക്ക് 7 സഭകളാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അപ്പോ അവിടെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നീ എന്റെ വലം കൈയിൽ കണ്ട 7 നക്ഷത്രത്തിന്റെ മർമ്മവും 7 നിലവിളക്കോട് വിവരം എഴുതുക. നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ദൂതൻ. സഭയുടെ സഭയുടെ പാസ്റ്റർമാർ. അപ്പൊ 7 സഭയുടെ പാസ്റ്റർമാരാണ് ആര്? നക്ഷത്രങ്ങൾ. ആര്? നക്ഷത്രങ്ങൾ. അപ്പോ ആകാശത്ത് നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ താഴെ വീഴുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്നർത്ഥം? എന്തർത്ഥം? ആകാശത്ത് നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ താഴെ വീഴുമെന്ന് എന്താണ് അർത്ഥം? അവർ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോണ കാര്യം ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, നിങ്ങളുടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ അവിടെ വായിച്ചിരുന്ന്, നീ എന്റെ വലം കയ്യിൽ കണ്ട 7 നക്ഷത്രത്തെ മറന്നു. എങ്ങനെ വായിക്കണേ? 7 നക്ഷത്രങ്ങൾ ആരെ കയ്യിലിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ യേശുവിടെ ദർശനത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ച് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലില്ല. ഇത്ര ആഴമായിട്ട് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയിലിരിക്കും. അപ്പൊ യേശു ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ യോഹന്നാൻ പത്മോസ് ദ്വീപില് കിടക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ കിടക്കുക? അപ്പോ പുള്ളി ഒരു ദർശനം കാണും. എങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണും? ഒരു കാഹളനാദം കേൾക്കണം. കാഹളത്തിന് നീ കാണുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി, എഫെസോസ്, സ്മുർന, പെർഗമോസ്, തുതേര, സർദീസ്, ഫിലോലോബിൽ, ലവോദിക്ക എന്നീ 7 സഭകൾക്ക് അയക്കുക എന്നൊരു കാഹളത്തിന് മഹാനാദം എന്റെ പുറകിൽ കേട്ടു. പുള്ളി ദർശനത്തിൽ കാണുന്നേ. അടുത്ത് ഞാൻ കേട്ട ശബ്ദം എന്തെന്ന് കാണാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ
പൊന്നിലകളോട് നടുവിൽ പൊന്നിലയെങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടി മനുഷ്യപുത്രന് സദസ്യനായനെയും കണ്ടു. അവന്റെ തലയും തലമുടിയും വെള്ള പഞ്ഞി പോലെ ഹിമത്തോളം വെള്ളയും, കണ്ണുകൾ അഗ്നി ജോലിക്കൊത്തതും, കാലുകൾ ഒലി ചുട്ടുവഴിപ്പിച്ച വെള്ളോടിന് സദൃശം, ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിനിരച്ചിൽ പോലെയും ആയിരുന്നു. അവന്റെ വലങ്കയിൽ 7 നക്ഷത്രമുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് ഇരുവായ്ത്തലുള്ള മൂർച്ചയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു. അവന്റെ മുഖം സൂര്യശക്തിയോട് പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ മരിച്ചതിനെപ്പോലെ ഞാൻ അവന്റെ കാലിൽ വീണു. അവൻ തന്റെ വലങ്കൈ എന്റെ മേൽ വെച്ച്, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും മരിച്ചവനുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ സദാകാലത്തും ജീവിക്കുന്നു. മരണത്തിന്റെയും പാതട്ടാപ്പോൾ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. നീ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നീ സംഭവിക്കട്ടെ. എന്റെ കയ്യിൽ കണ്ട 7 നക്ഷത്രത്തിന്റെ മർമ്മ 7 നിലവിളക്കൾ വേറെ എഴുതുക. നീ എന്റെ വലങ്കയിൽ കണ്ട 7 നക്ഷത്രം 7 സഭകൾ ദൂതന്മാരാകുന്നു, 7 നിലവിളക്കൾ 7 സഭകൾ ആകുന്നു നളിച്ചു. അപ്പോ യേശു അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോ യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ എന്തൊന്നിരിപ്പുണ്ട്? വലങ്കയിൽ എന്തൊന്നിരിപ്പുണ്ട്? നക്ഷത്രം. 7 നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ 7 നക്ഷത്രത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് യേശു യോഹന്നാന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മർമ്മം. മർമ്മം രഹസ്യം. ആ രഹസ്യം എന്തൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആ രഹസ്യം എന്തൊന്ന് വായിച്ച് 7 നക്ഷത്രം, നീ എന്റെ വലം കേൾക്കേണ്ട 7 നക്ഷത്രം എന്തൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? 7 സഭയുടെ ദൂതന്മാർ. അപ്പോ നക്ഷത്രങ്ങൾ താഴെ വീണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണെന്ന് അർത്ഥം ഇല്ലേ? ഇല്ലേ? അതിന്ന് നമ്മുടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2:4 വായിക്കും, 3 വായിക്കാം. അപ്പം തന്നെ നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും നിന്റെ നാമനിമിത്തം നീ സഹിച്ചതും തളർന്നു പോകാഞ്ഞതും ഞാൻ അറിയുന്നു. എങ്കിലും നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് ഒരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട്. നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു? കണ്ടോ, അവിടെ ആ ദൂതന്റെ അടുത്ത് പറയണ, നീ ഏതിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വീണെന്ന് ഓർത്ത് മാനസ. അപ്പൊ എവിടുന്നോ വീണ് ഇല്ലേ? എവിടെ ഇരുന്ന് പുള്ളി? ഇവരൊക്കെ എവിടെ ഇരുന്ന്? ആരെ കയ്യിലിരുന്നു? യേശുവിന്റെ കയ്യിലിരുന്ന്. അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങൾ താഴെ വീണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നർത്ഥം? ഇവര് പോണ കാര്യമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ കൈ വിട്ട് പോണ കാര്യം. യേശുവിന്റെ കൈ വിട്ട് യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം. അടുത്ത സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം. ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം. നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കണത് അടുത്ത ആകാശത്തിൽ നിന്നിരിക്കും മേഘം. എന്തായിരിക്കും മേഘം? മേഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അർത്ഥം ആത്മാവ്, ആവികൾ. എന്തോന്ന്? ആത്മാവ്. നമുക്ക് നോക്കാം. യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 1-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യം. യെഹെസ്കേൽ 1:22. ജീവികളുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഭയങ്കരമായ ഒരു പളുങ്ക് പോലെയുള്ള ഒരു വിധാനത്തിന്റെ രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു. വിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന്? മേഘം. ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആത്മാക്കളാണ്, ആത്മാവാണ്. അതും ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ പളുങ്ക് പോലുള്ള വിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാക്കൾ. യേശു മേഘാരുടനായി വരും. യേശു മേഘാരുടനായി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? മേഘങ്ങളെ കൂടെയാണ് യേശു വേണം. അതായത് യേശു ആരെ കൂടിയൊക്കെ വരണം? യേശുവിന്റെ കൂടി ആരൊക്കെ വരണം? ഇവര് പറയുമ്പോലെ നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണം. അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളതിന്റെ അങ്ങ് ചെന്നിട്ട് അവരെ കൂടി ഇങ്ങനെ വരണല്ല. നമുക്ക് തങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം ദൈവം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ യേശു പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ അത് ആ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് കാണിച്ചത്. അപ്പൊ യേശു വരണത് ആരെ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവികളോട്. ഏതെല്ലാം ആവികൾ എന്നറിയോ? യേശുവിന്റെ കൂടി വേണ്ട ആവികള്. ചുമ്മാ പതനവുമില്ല, ഒന്നും അറിയാതെയൊക്കെ മരിച്ചു പോയില്ല. അവരെ കൂടി യേശു വരാൻ പോണ ആവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവത്തിന്റെ വചന നിമിത്തം ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മാക്കൾ. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എന്ത് കാരണത്താൽ അവർ ശിരച്ഛേദം ചെയ്തത്? യേശുവിന്റെ സാക്ഷി നിമിത്തം അല്ലേ? യേശുവിന്റെ സാക്ഷീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അവരെ കൊന്നു കളഞ്ഞത്. യേശുവിന്റെ സാക്ഷി ദൈവത്തിന്റെ വചന നിമിത്തം. അടുത്ത് മൃഗത്തിന്റെയോ അതിന്റെ മുദ്രയോ ധരിക്കാത്തവർ, അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവർ. മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയോ നമസ്കരിക്കാത്തവർ. മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയോ. മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നായിരിക്കും? മൃഗം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ ആരായിരിക്കും മൃഗം? സംഖ്യത്തിന് 49:20. ഈ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും വിട്ടുകളല്ലേ. ഇത് വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിൽ ഒന്നും ഒരു പിടിയും കിട്ടത്തില്ല. മാനത്തോടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വിവേകഹീനനാകയാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യനത്രേ. അപ്പൊ ആര് മൃഗം? വിവേകമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ. വിവേകമില്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വിവേകം? വിവേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? എന്തായിരിക്കും വിവേകം? തിരിച്ചറിയും. തിരിച്ചറിയല്. നമുക്ക് നോക്കാം. നീതിമൊഴികൾ സന്ദർശവാക്യം 9:10. യഹോവഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭവും പരിശുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനവും വിവേകവും ആകുന്നു. പരിശുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനമാണ് ഏതൊന്ന്? ആര് പരിശുദ്ധൻ? ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ഇല്ലേ? ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. യേശുവാണ് പരിശുദ്ധൻ. അപ്പൊ ദൈവം ആരായിരിക്കുന്നത്? ദൈവം ആരായിരിക്കുന്നത്? ദൈവം ആവി. അടുത്ത് ദൈവം ആദി വചനം കൊണ്ടാണ് വചനം ദൈവമായ ഇല്ലേ? അപ്പൊ ദൈവമായിരുന്നു. അപ്പൊ വചനമാണ് ദൈവം. അപ്പൊ എന്തർത്ഥം? മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്? ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചോ അറിവില്ലാതെ ആയിരിക്കണോ അവര് മൃഗം. അവരാണ് മൃഗം. അപ്പോ മൃഗത്തിന്റെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയോ നമസ്കരിക്കാത്ത മൃഗം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ഈ മാനത്തോടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആര്? അതൊരു പാസ്റ്റർ പഠിക്കുന്നു. ഒരു പാസ്റ്റർ. പാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം മാനമുള്ളവർ തന്നെ. പക്ഷെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചോ അറിവില്ലെങ്കിൽ അവൻ ആര്? ഇത്ര തന്നെ ഉന്നതനായിരുന്നല്ലോ ആര്? മൃഗം. അവൻ കുറച്ചാണ് ജീവിച്ചെത്ത് പോണതാണ്. ഒരു ആന രായുസാണ് 70-80. അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് 80 വർഷം ഇരുന്ന് പോകാനല്ല. പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം മരണമില്ലാത്തവനായിരിക്കുന്നു. ദൈവം മരണമില്ലാത്തവനായി സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നീ ആ നന്മ തിന്മയുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കുന്ന ആളില് നീ മരിക്കും. ആത്മ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള കാര്യം, നിത്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് യേശുവോടെ പറഞ്ഞത്, ദൈവോടെ പറയുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം, തിരിച്ച് കിട്ടണം ആ നിത്യജീവൻ. അപ്പോ മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ആര്? മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചോ അറിവില്ലാത്ത പാസ്റ്റർ. പ്രതിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വിഗ്രഹം? പ്രതിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സംഗീതം 115 വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലെ ആകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പ്രതിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഉപദേശമാണ്. എന്തോന്ന്? അവരെ ഉപദേശം. നോക്കുക, ദൈവം ആത്മാവാണ്, ദൈവം വചനമാണ്, ദൈവം ആത്മാവാണ്. ഈ വചനത്തെ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം, അവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ അവയെ പോലെ ആകുന്നവന് ഇപ്പൊ നോക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വാചനം, കർത്താവ് ഗംഭീരനാഥോട് പ്രധാനത്തോട് ശബ്ദത്തോട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും, അടുത്ത് മനുഷ്യരക്ഷരെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കപ്പെടുന്ന നമ്മൾ പറയും. ഒരു മേഘങ്ങളില് യാതൊരു മേഘം കാണിക്കാൻ അവർ പറയും അങ്ങുള്ള മേഘം കേട്ടാ പോവും, കാലം നടക്കാൻ പോണ. ഇനി കാഹളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് എന്ത് വിചാരിക്കും? കാഹളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 2 ആണൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ ഊതി എല്ലാരും കേൾക്കും എന്ന്, അതൊക്കെ മിഥ്യാധാരണകളാണ്. ചുമ്മാ അതൊന്നുമല്ല. അതിനർത്ഥങ്ങളെ ആ വരുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ അവരെ ഉപദേശം അവര് മൃഗമായിരിക്കും, പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കണം. അതായത് ദൈവം വചനമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് ഒന്നുകിൽ കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും. ഒന്നുകിൽ കൂട്ടും, അതായത് നോക്കി നമ്മളെ ശരീരം തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് നല്ല കണ്ണ്, കാല്, ചെവി ഇതൊക്കെ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതി, നല്ല സൂപ്പറാണ് ഇരിക്കുന്നത്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും.
പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണൊക്കെ വെച്ചാലോ, രണ്ട് കൊണ്ടും കൂടി കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത്, രണ്ട് കൈയും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്ത്, എന്തോ അലക്ഷ്യമായി, എന്തോ വൃത്തികേടായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇനി ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണും കൈയും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതിനെ ഒരു കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ്, കാലിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ദൈവത്തെ അംഗഹീനാണ് എന്നൊരു പരിപാടി. അത് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം അവർ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്? അത് വിഗ്രഹമായിരിപ്പുണ്ട്. ആ വിഗ്രഹത്തെ ഞാൻ അയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അസോത്രം നോക്കിയേ. ഇന്ന് ആളുകൾ ഇന്ന് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നിരിക്കുന്നതെന്നറിയോ? ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞാൽ, ദൈവവും സാത്താൻ എങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്? ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിലിരിക്കുന്നതാണ്, ആത്മാവിലിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് ആളുകൾ എന്തൊന്നും തേടി പോകുന്നുണ്ട്. എന്തൊന്നാണ് തേടി പോണത്? ഇന്ന് ആളുകൾ പള്ളികളിലെല്ലാം ഭയങ്കര കൂട്ടമായിരിക്കുന്നതിന് കാരണം അത്ഭുതം അടയാളം അല്ലേ? അത്ഭുതവും അടയാളം. ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അത്ഭുതവും അടയാളത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകാറുമില്ല. നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്നു പറഞ്ഞാൽ സാത്താനും ഇന്ന് അത്ഭുതവും അടയാളവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആളിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ ആളുകളിലേക്ക് അത്ഭുതം അടയാളം നടക്കുന്നതാണ് ആര്? ദൈവിക പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നോക്കി, അവിടെ അത്ഭുതം അടയാളം നടക്കുന്നുണ്ട്. മോസ്കിൽ നോക്കി, അവിടെ അത്ഭുതം അടയാളം നടക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ ഗുരുദ്വാര, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളം. അപ്പൊ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ കാലം നിന്ന് നോക്കി, യേശു അനേക രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, മുടന്തരെ സൗഖ്യം കൊടുത്തു, കുരുടനെ കാഴ്ച കൊടുത്തു, മരിച്ചവർ ഉയർപ്പിച്ചു. അന്ന് ആരും യേശുവിന്റെ പുറകെ പോയോ? അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. പക്ഷെ സാത്താൻ ഇന്ന് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? അത് കോപ്പേടിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ജനത്തിനെ വഞ്ചിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ദൈവം നോക്കുമ്പോ ജനം ഇതിന്റെ പുറകെ നിന്ന് പോയി വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ വചനം കേൾക്കാൻ ആരുണ്ടെന്ന് ദൈവം നോക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വചനം ദൈവം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വചനത്തിൽ കൂടി അവൻ വരുമ്പോ എല്ലാ വിടുതലും ഉണ്ട്. നിത്യജീവൻ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലേ പിന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടില്ലേ? യേശു പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകം നേടിയിട്ട് അവന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവന് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. എല്ലാം നേടിയിട്ട് പോയാ മരിച്ചു പോയാ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. നിത്യമായി വാഴണം. ഇതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ മൃഗത്തിന്റെ പിന്നെ അടുത്ത് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏത് ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ യേശുവിന്റെ കൂടി വേണ്ട. യേശുവിന്റെ കൂടി വേണ്ടതാര്? രക്തസാക്ഷികൾ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം, യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവത്തിന്റെ വചന നിമിത്തം രക്തസാക്ഷികളായ ശിരഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മാക്കള്. 2 മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയോ നമസ്കരിക്കാത്തവര്. 3 നെറ്റിമേലോ വലം കൈമേലോ അതിന്റെ മുദ്ര ഏക്കാത്തത്. അതിന്റെ മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് അർത്ഥം? മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉപദേശങ്ങൾ, അവിടെ പല ഉപദേശങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ ഉപദേശങ്ങള് നമ്മള് തലയിൽ വാങ്ങരുത്. നമ്മളത് ചെവി കൊടുത്ത് കേട്ട് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കരുത്. അതാണ് ആ കേൾക്കാത്തവർ. ആ ഉപദേശത്തെ അവിടെ കേൾക്കാനേ പോകില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ആ ഉപദേശത്തിന് ചെവിയെ കൊടുക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ. ഇന്ന് പല ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. എല്ലാം ചെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് ആമേ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം പറയണോ? അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കൾ അതിൽ പഠിച്ചത്തില്ല. കാരണം അവർക്ക് വചനം അറിയാമോ? അവരെ വചനം അറിയാതെ അവരെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അവരെ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് കേൾക്കാത്ത ആത്മാക്കൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കളാണ് യേശുവിന്റെ കൂടി വരുന്നത്. അതാണ് യേശു ഇങ്ങനെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മേഘാരുടനായി വരുന്ന യേശു മേഘാരുടനായി യേശു തന്നെ വരുന്നു. അടുത്ത് ഇനി കൂടി നോക്കണേ. നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മേഘം വന്നെന്ത് ചെയ്തു? യേശു മേഘം വന്ന് മൂടിയിട്ടില്ല യേശുവിനെ കാണാതായത്. അപ്പൊ ഇനി യേശു മേഘത്തിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെ കാണും? ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും. വായിച്ചിട്ടില്ല അത്? 1-9 അടുത്ത് കാണാം. 9 തന്നെ. 1-9 അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-9. ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ കാണുകയെ അവൻ ആരോഹണം ചെയ്തു. ആരോഹണം. ഒരു മേഘം അവനെ മൂടിയിട്ട് അവൻ അവരുടെ കാഴ്ച
കാഴ്ചയ്ക്ക് മറഞ്ഞു. ഒരു മേഘം വന്ന് മൂടിയിട്ട് അവരെ കാഴ്ചയ്ക്ക്. അപ്പൊ ഇനി യേശു മേഘത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുവര് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? യേശുവിന് മേഘത്തിൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞ മേഘം മൂടിയിട്ട് യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ഇനി മേഘങ്ങൾ വരുമ്പോ അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കണേ എന്തോ കേട്ടാ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാങ്കല്പികമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്തോ ഒരു ഭാവനയെ കാണും. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അല്ല ശരി. യേശു വചനങ്ങളുടെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മേഘം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോ ഭൂമിയില് വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? നമ്മളെ ഇന്നേക്ക് 2026 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. അവർ ഇതുപോലെ തന്നെ കാത്തിരുന്നവർ തന്നെ. ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാത്തിരുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരും കാത്തിരുന്നു മശീഹയ്ക്ക് വേണ്ടി. വന്നിട്ട് വിശ്വസിച്ച അവർ തന്നെ പിടിച്ച് ക്രൂശിച്ചു. കാരണം അവരെ ഭാവനകളും അവരെ വിചാരങ്ങളൊക്കെ വേറെ ആയിരുന്നു. അവരെന്തോ വിചാരിച്ചു ഇവര് ഇപ്പൊ രാജാവായിട്ട് വരെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാം ഒരു അടിയും പിടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും ചിന്തിക്കുന്നു. യേശു മേഘത്തിൽ വരുന്ന മേഘത്തിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം കാണാം. മേഘത്തിൽ വരുന്ന യേശു നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വെളിപ്പെട്ട വചനം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വചനം വിഭജിക്കണം അവിടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിക്കോണം. കാരണം യേശുവിന് മാത്രമേ ഈ വചനം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. യേശുവിന് മാത്രമേ. ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ ചെന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന വാങ്ങിച്ചതൊന്നുമല്ല. ഇത് അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചതാണ്. എന്റെ കഴിവുകൊണ്ടോ എന്റെ സാമർത്ഥ്യം കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണമെന്നൊന്നുമല്ല. അപ്പോ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്? മേഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്? ആത്മാവ്, ആത്മാക്കൾ, ആവികൾ. തമ്മിൽ ആവികളാണ്. ആവികളോടുകൂടിയാണ് യേശു. അപ്പോ സൂര്യന് ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്തോന്ന്? ആകാശം. ഈ ആകാശത്തിലാണ് ആരെടുക്കപ്പെടുന്നത്? നമ്മളെടുക്കപ്പെടുന്നത്. കർത്താവ് ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ മരിച്ച രക്ഷദേവർക്കും അടുത്ത് ജീവനഴിയിൽ നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് അവനെതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നു. ഏത് മേഘത്തിൽ എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഈ മേഘത്തിൽ. ഈ ആവികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടും. നമ്മൾ അവിടെ ചേർക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരില്ലേ ഒരു അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. ദൂതന്മാരെ അയച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കാന്നല്ലേ യേശു പറഞ്ഞേ? ദൂതന്മാരെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? അവരാവികളായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാ മനുഷ്യരായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലെ. അപ്പൊ ആവികള് ആവികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എന്തൊന്ന് വേണം? ശരീരം വേണം. അപ്പൊ ആവികള് എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരെ അപ്പോ അറിവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അറിവിടെ ചെയ്യാൻ എന്തെന്ന് വേണം? കയ്യിൽ എന്തെന്ന് വേണം? വാള് വേണ്ടേ? വാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്ന്? വചനം കൊണ്ട് കൊയ്ത് എവിടെ ചേർക്കണേ? കളപ്പുരി ചേർക്കണേ. കണ്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ? കണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു അതിശയമായിട്ട് തോന്നണമെങ്കിൽ, ഞാനല്ലേ ഇത് കേട്ട സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് അതിശയമായിട്ട് തോന്നി. എനിക്ക് ഇനി കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നി. ഉറക്കമില്ലാതിരുന്നു. കേൾക്കണം, ഇനി എന്ന് വരും ആ ദിവസം എനിക്ക് ഇനി കൂടുതൽ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ദാഹം നമുക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദാഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ അടുക്ക് വന്ന് സൗജന്യമായി കുടിക്കട്ടെ എന്ന്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ദാഹം വേണം. പഠിക്കണം. ഉത്സാഹത്തോടെ നിങ്ങൾ ആ വചനം പഠിക്കണം. സമയമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. എത്ര തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾ ആ വചനം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തി ചെലവഴിക്കും. കാരണം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലുത്. കാരണം ഇതിലാണ് ജീവൻ ഇരിപ്പുള്ളത്. മറ്റുള്ള ഒന്നിനും ജീവനില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം ഓടി ചുമ്മാ നടക്കാം. അതെല്ലാം സാധാരണമായ അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങളെ ചുമ്മാ വെറും കെട്ട് കഥകൾ മാത്രം പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിനൊന്ന് പുറകെ ഒന്നും പോകാതെ ഈ വചനം നമുക്ക് ചെവി കൊടുക്കാം. ഈ വചന ജീവനുണ്ട്, സമാധാനം കൊണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്, നിത്യത കൊണ്ട്. ദൈവം നമ്മെ വചനപ്രകാരം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെ കണ്ണുകളടയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനും പരിശുദ്ധീതിമാനുമായ എൻ്റെ സ്വർഗ്ഗ നല്ല പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ആകാശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കർത്താവേ കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ദീപവും അവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ വാദത്തിൽ പ്രകാശമായിരിക്കും. ഈ വചനത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു. കർത്താവേ എന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ നിന്റെ മക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച് വചനം പഠിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും കരുണയും സമാധാനവും സന്തോഷവും കൂടെ തങ്ങണമേ. വചന ഹൃദയത്തിൽ മുദ്രയിടപ്പെടുവാൻ, കർത്താവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ഹൃദയ പലകയിൽ എഴുതി കിട്ടുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു. വചനം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളുടെ കർത്താവെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ട ജ്ഞാനത്തെ നിന്റെ മക്കളിൽ കൊടുക്കണം. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ എന്ന് കർത്താവ് ഭക്തൻ പറയുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെയും തുറക്കണം. നമ്മുടെ ന്യായപ്രമാണമാവുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ കർത്താവ്. കർത്താവ് ഇത് കേൾക്കുവാനുള്ള ഹൃദയത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ചെവിയെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ കർത്താവ്. മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഹൃദയത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ കർത്താവ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം അനുകരിക്കും. ഇനിയും കർത്താവ് വരുന്ന ആളുകൾ അനേകായിരങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു വരുവാനും ഈ കർത്താവ് വെളിപ്പെട്ട ഈ വചനം കേൾക്കുവാനും കർത്താവിൻ രാജ്യത്തിൽ ഭാഗമാകുവാനും ദൈവം കൃപ ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിനായി ബലമുള്ള ദൂതന്മാരും ബലമുള്ള ആത്മാക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പ്രാർത്ഥിക്കും. കടന്നു വന്ന എല്ലാ നിന്റെ മക്കളെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ കൃപയിൽ സൂക്ഷിക്കും, സമാധാനത്തിൽ കാത്തുകൊള്ളും. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും നല്ല പിതാവേ, ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നാമം വിശുദ്ധിക്കണമേ, അവിടുത്തെ രാജ്യം വരണമേ, അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം സുഖത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ആഹാരം നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളെ പാവപ്പെട്ടവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്തരുതേ, ദുഷ്ടൊന്നും പിടിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും മഹത്വം ശക്തിയും എന്നേക്കും അങ്ങേക്കുള്ളതല്ലോ. ആമേൻ. ആമേൻ.